ఓకే, ఈలోపు మీరు మీ నేమ్స్ టైప్ చేయండి చాట్ బాక్స్లో. చాట్ బాక్స్లో మీ నేమ్స్ టైప్ చేయండి. టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకోవడం మీరు. అమ్మా అందరు టైప్ చేశారు కదా? Shall we start? ఓకే ఓకే. చిరంజీవి మ్యూట్ చేసుకోమ్మా. ఏదన్నా నేను క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు అప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసుకొని సమాధానం చెప్దు కానీ. సరే సార్. ఓకే ఓకే సరే. రైట్. వన్స్ అగైన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వన్ అండ్ ఆల్. Until we have completed 3 units, the second and third units are comparatively larger than others. Okay, remaining two are comparatively small one. Okay, let us move on to the fourth unit. Let me share the PowerPoint. Okay, now we are going to discuss the fourth unit, planning for teaching learning mathematics. So you have to remember the 3 questions which we have discussed at the beginning of the course while introduction classes. Every teacher has to face 3 questions in order to succeed in teaching learning process, the teaching profession. For success in teaching learning process, in a very particular in teaching, a teacher has to face 3 questions and he has to equip with the answers of those 3 questions. What are those? Anyone? ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు తన వృత్తిలో రాణించాలి, మంచి టీచర్ అనిపించుకోవాలి అంటే తప్పనిసరిగా 3 ప్రశ్నలకి సమాధానం తన దగ్గర ఉండాలి అని చెప్పుకున్నాం. ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా? వెరీ గుడ్. ఇన్ బ్రాడర్, వాట్ టు టీచ్, why to teach, and how to teach. Are you remembered? Yes, sir. Yes. Every teacher has to face these 3 questions and should be equipped and with the knowledge of these 3 questions. Then only he may get success in the teaching learning process in the field of teaching. Okay, then only he will become a good teacher. Okay, once again repeat those 3 questions and let the answers later on move on to the concept. What to teach, ఏం చెప్పాలి, అది ఆటోమేటిక్గా మనకు తెలిసిందే. కంటెంట్ మన దగ్గర ఉందా లేదా? కంటెంట్ ఉంది కదా, డెఫినెట్గా ఉంది. సో దాన్ని మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే, నేను ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పినట్టు స్ట్రెంథన్ చేసుకోవాలి. ఉన్న కంటెంట్ని మీరు స్ట్రెంథన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వరకు కంటెంట్ని మీరు పర్స్యూ చేసినటువంటి విధానం వేరు. ఓన్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గెటింగ్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్, ఆ దృష్టితోనే కంటెంట్ చూశారు, అంతేనా? ఎనీబడి ఎల్స్ బియాండ్ దట్? ఎవరైనా అంతకు మించి? డెఫినెట్లీ
That is the tendency. That is the tendency of the student. Kani, now onwards, you have to gain the content, you have to review the content, you have to analyze the content in respect of teaching. ఇప్పటి వరకు మీరు ఓన్లీ మార్కులు తెచ్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే కంటెంట్ మీరు చదివారు, నేర్చుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు కంటెంట్ని టీచ్ చేయడం కోసం కంటెంట్ని నేర్చుకోవాలి, డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ ద ఏరియా ఆఫ్ కంటెంట్. ఓకే, ఎనీహౌ లెట్ లీవ్ ఇట్. Answer for the first question is content. Second one, why to teach? What is the answer for that question? What is the answer for why to teach? Okay, answer is aims and objectives, values. Aims, objectives, values. So వీటిని మనం డిస్కస్ చేయడం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. Isn't it or not? Yes, completed. Next question is how to teach. What to teach, completed. Why to teach, completed. And the next question is how to teach. So answer is methods, approaches, techniques, and so on. So until we have finished methods of teaching mathematics. So దానికి కూడా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మీ దగ్గర ఉంది. ఇప్పుడు ప్లానింగ్. నౌ యూ హ్యావ్ టు learn how to plan to teach, how to plan to arrange a teaching learning process. What are the different techniques, what are the different ways, what are the different approaches in planning, teaching and learning. Okay, this is the unit. This is also important one in point of examination or in general teaching learning process. Okay, so in that the first concept is micro teaching. The first concept is micro teaching. First subunit is 4.1 is micro teaching. Today we are going to discuss about micro teaching. Sukshma bodhana ante ento telusukunnam. Before going to that, ikkada sukshma bodhana micro teaching is not a method. Until we have discussed so many methods, very particularly based on the nature of our subject, we have discussed student-centered methods like inductive, deductive, analysis, synthesis, laboratory method, project method, heuristic method, problem-solving method, like that. Okay, so here now we are going to discuss micro teaching. So this is not a method. Micro teaching is not a method. This is a technique which helps the student teacher to upgrade, otherwise to inculcate, otherwise to develop teaching ability, teaching skills. సూక్ష్మ బోధన అనేది ఒక బోధన పద్ధతి కాదు, ఇది ఒక ప్రక్రియ. ఎటువంటి ప్రక్రియ అంటే ఇది ఒక ప్రాసెస్, ఇది ఒక టెక్నిక్. ఏం టెక్నిక్ అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ పర్టికులర్లీ బిలాంగ్స్ టు టీచర్ ఎడ్యుకేటర్స్ to develop teaching ability, to develop teaching skills, we use micro teaching. సూక్ష్మ బోధన అనేటువంటి పద్ధతిని, టెక్నిక్ని ఉపాధ్యాయ విద్యార్థుల్లో బోధనా పటిమని పెంచడానికి ఉపయోగిస్తారు. అటువంటిదే సూక్ష్మ బోధన. ఇప్పుడు సూక్ష్మ బోధన అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే, దాని యొక్క అర్థం తెలుసుకోవాలి అంటే, అది ఏ విధంగా సూక్ష్మ బోధన ఉంటుంది తెలుసుకోవాలి అంటే, దానివల్ల ప్రయోజనం ఏంటో తెలుసుకోవాలి అంటే, ముందుగా టీచింగ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. ఏంటి టీచింగ్ అంటే ఎవరైనా చెప్పగలరా? కొన్ని డెఫినేషన్స్, లేదా ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్ యు మే డిఫైన్ ద టీచింగ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్. వెరీ గుడ్. మనకు తెలిసిన విషయాన్ని వేరే వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పడం. నెక్స్ట్, ఎనీ మోర్? కెన్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ మోర్?
Okay, so anyhow, Sir. let us see. A teacher is a person who helps students to acquire knowledge. Who helps to? Acquire knowledge. That is teaching. Yes. I'm not asking who is a teacher. You're saying Okay. that a person who is. I'm asking what is teaching. Okay. Okay, nothing but you have to change slightly your sentence, your statement. So transmitting the knowledge from one polar to another polar is nothing but teaching. We can simply say transfer the knowledge from one polar to another polar. That is nothing but teaching. అంటే జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే జ్ఞానం వాళ్ళ వద్ద ఉందో ఆ జ్ఞానాన్ని ఎవరికైతే లేదో వాళ్ళకి అందించేటువంటి ప్రక్రియనే బోధన అనొచ్చు. అంతే కదా టీచింగ్ అంటే. టీచర్ ఏం చేస్తాడు? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎ టీచర్ అండ్ ఎ స్టూడెంట్? టీచర్ దగ్గర ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఆ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి, విద్యార్థి దగ్గర కూడా ఉంటుంది, కానీ టీచర్ దగ్గర విద్యార్థి కంటే ఎక్కువ జ్ఞానం ఉంటుంది. సో తనకు ఉపాధ్యాయుడు తన వద్ద ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని విద్యార్థికి అందిస్తాడు. ఆ అందించే ప్రక్రియనే బోధన అంటాము. ఓకే, సో ఇప్పుడు బోధన అంటే మనకు తెలుసు, చాలా డెఫినేషన్స్ చూసాము. కానీ ఈ సెన్స్ లో మైక్రో టీచింగ్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు టీచింగ్ సంబంధించినటువంటి 2 డెఫినేషన్లు మనం తప్పనిసరిగా గమనించాలి, రీకాల్ చేసుకోవాలి. రీకాల్ చేసుకున్నట్లయితే వాట్ ఈస్ ద సెన్స్ ఆఫ్ మైక్రో టీచింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మైక్రో టీచింగ్ అనేది మనకి తెలుస్తుంది. లెట్ us see the definitions of teaching. Teaching is an intimate contact between a more mature personality and less mature one, which is designed to further the education of the latter. అంటే ఎక్కువ జ్ఞానం కలిగినటువంటి వ్యక్తి తనకంటే తక్కువ జ్ఞానం కలిగినటువంటి వ్యక్తికి జ్ఞానాన్ని అందిస్తూ విద్యని వేగవంతం చేసే లేదా విద్యని సాధ్యపడేటువంటి చేసేటువంటి ప్రక్రియనే బోధన అని హెచ్సి మారిసన్ అనేటువంటి ఎడ్యుకేషనిస్ట్ 1934లో ఈ డెఫినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, సో ద ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ teaching means many different things. That teaching act varies from person to person and from situation to situation. Teaching means many different things. You have to note this point. Teaching is many different things. అంటే బోధన అంటే అనేక రకాలైనటువంటి అంశాలు లేదా కృత్యాలు యొక్క కాంబినేషన్. ద టీచింగ్ యాక్ట్ వేరీస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ అండ్ సిచ్యువేషన్. అంటే వ్యక్తికి బోధన అనేది మారుతూ ఉంటుంది. ఆ బోధన విధానం కానీ బోధన పటిమ కానీ అది మారుతూ ఉంటుంది. ఎనీహౌ టీచింగ్ ఈజ్ ద సేమ్, బట్ బేస్డ్ ఆన్ ది పర్సనాలిటీస్, బేస్డ్ ఆన్ ది ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్, బేస్డ్ ఆన్ ది ఎబిలిటీస్, టీచింగ్ వేరీస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ అండ్ సిచ్యువేషన్ టు సిచ్యువేషన్. Person to person and situation to situation. Okay, so this definition was given by Barr in 1961. Next one, the behavior of activities of persons as they go about doing whatever is required of teachers, particularly those activities which are concerned with the guidance or direction of learning of others. So అంటే రేయాన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త విద్యావేత్త 1965లో డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు. అంటే వ్యక్తికి విద్యార్థికి విద్య విషయంలో గైడ్ చేయడంలో ఉపాధ్యాయుడు చేసేటువంటి అనేకమైన కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని గ్రూప్ నే మనం టీచింగ్ అంటాం. సో మోర్ పర్టికులర్లీ వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ది definition given by B.O. Smith. What he is saying is teaching is the system of actions intended to induce learning. This is directly connected to the concept of micro teaching. Micro teaching అర్థం అవ్వాలంటే ఈ డెఫినేషన్ అర్థమైతే చాలు. Teaching is the system of actions intended to induce learning given by B.O. Smith. అంటే బోధన అనేది అభ్యసనను సమృద్ధి పరచడం కోసం, బాగా జరగటం కోసం ఉపాధ్యాయుడు చేసే అనేక కృత్యాలను అన్నిటినీ కలిపి బోధన అంటారు. అర్థమైందా? డెఫినేషన్ ఒకసారి జాగ్రత్త వినండి. వాట్ ఈస్ ద
మీనింగ్ ఆఫ్ మైక్రో టీచింగ్, వాట్ ఈస్ ద సెన్స్ ఆఫ్ మైక్రో టీచింగ్ అనేది అర్థమవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ముందు చెప్పుకున్నట్లుగా మైక్రో టీచింగ్ అనేది ఒక బోధనా పద్ధతి కాదు. ఉపాధ్యాయ విద్యార్థి తన బోధనా పటిమను పెంచుకోవటానికి చేసేటువంటి ఒక ప్రాక్టీస్, ఒక ప్రక్రియ. సో దానికి రిలేటెడ్ గా టీచింగ్ ఈజ్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఇంటెండెడ్ టు ఇండ్యూస్ లెర్నింగ్ గివెన్ బై బిఓ స్మిత్. ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్, టీచరు క్లాస్ లోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి మళ్ళా క్లాస్ కి బయటికి వెళ్లే వరకు టీచింగ్ ప్రాసెస్ లో భాగంగా ఏమేం చేయవలసి ఉంటుంది? ఎనీవన్? అబ్జర్వ్ చేస్తారు సార్. అమ్మా అబ్జర్వేషన్. ఇంకా పిల్లల యొక్క మెంటాలిటీని టెస్ట్ చేయాలి, అసెస్ చేసుకోవాలి. ఇంకా మనం చెప్పింది వాళ్ళకి ఎంతవరకు అర్థమైంది లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. వెరీ గుడ్. అర్థమైందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, హోంవర్క్స్ చేశారా లేరా, ఇచ్చిన వర్క్ అప్ టు డేట్ గా ఉంటున్నారా లేదా. ఓకే. ఇంకా ఒక పని చేయండి, ఆన్సర్ రావాలి అంటే ఈరోజు పీరియడ్కి ఎంటర్ అయ్యారు, క్లాసు ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి చేంజ్ చేస్తారు. అటెండెన్స్ తీసుకోవాలి సార్. ఎస్, అటెండెన్స్ తీసుకుంటారు. తర్వాత స్టూడెంట్స్ డిసిప్లైన్ గా ఉండాలి సార్. అమ్మా డిసిప్లైన్ చూడాలి స్టూడెంట్స్. డిసిప్లైన్ చూస్తారు. ఇంకా వెళ్ళండి, క్లాస్ కంటిన్యూ. లో ఎంటర్ అవ్వగానే నేమ్, రోల్ నెంబర్ రాస్తాం సార్. ఓకే. ఇంకా బీ మోర్ పర్టికులర్ విత్ టీచింగ్. జనరల్ గా ఏం చేస్తా అంటే టీచర్ క్లాస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ ని గ్రీట్ చేస్తాడు. గ్రీట్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా చేయవలసిన పని ఏంటంటే ఈ హ్యాస్ టు రీకాల్ ది ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్. కింద తరగతిలో ఏం నేర్చుకున్నాము అనేది ఒకసారి రీకాల్ చేయాలి. అయిపోయిన తర్వాత ఈ రోజు ఏ పాఠం చెప్తున్నామో ఆ పాఠానికి సంబంధించి విద్యార్థుల్ని ప్రేరేపించాలి, మోటివేట్ చేయాలి. దాన్నే ఇంట్రడ్యూసింగ్ ది టాపిక్ అంటాం. పాఠ్యాంశాన్ని పరిచయం చేయటం అంటాం. అయిపోయింది. పరిచయం చేసిన తర్వాత టాపిక్ అనౌన్స్ చేయాలి. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ సో అండ్ సో కాన్సెప్ట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ది టాపిక్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్, టాప్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ బోర్డ్. ఓకే, అయిపోయిన తర్వాత లెసన్ టీచ్ చేయాలి. ఈ రోజు కొత్త పాఠం ఏదో చెప్పాలనుకున్నామో ఆ పాఠం చెప్పాలి. చెప్పే సందర్భంలో చెప్పే పాఠం యొక్క అందులోని అంశాల యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి మనం ఉదాహరణలు ఇస్తూ నిర్వచనాలు చెప్పవలసి ఉంటుంది, వివరించవలసి ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత ప్రయోగాలు చేయవలసి ఉంటుంది, తర్వాత క్వశ్చన్ చేయవలసి ఉంటుంది, బ్లాక్ బోర్డ్ యూజ్ చేయవలసి ఉంటుంది, యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ యూజ్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత ఫైనల్గా సమ్మరైజ్ చేయవలసి ఉంటుంది, తర్వాత రీక్యాప్చులేషన్ చేయవలసి ఉంటుంది, ఆ తర్వాత హోంవర్క్, అసైన్మెంట్, డ్రిల్ వర్క్ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో టోటల్గా ఇన్ని రకాలైనటువంటి యాక్టివిటీస్ మనం ఒక క్లాస్లో టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో భాగంగా చేయాలి. అందుకనే బిఓ స్మిత్ ఏమంటున్నాడంటే టీచింగ్ ఈజ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ యాక్షన్స్. అనేక రకాలైనటువంటి చర్యలన్నింటినీ కలిపి ఉపాధ్యాయుడు చేసే అనేక రకాలైనటువంటి చర్యలు. ఆ చర్యలు ఎందుకోసం? ఇంటెండెడ్ టు ఇండ్యూస్ లెర్నింగ్, అభ్యసనను సమృద్ధిపరచడం కోసం, అభ్యసనను సమృద్ధిగా ఇవ్వటం కోసం ఉపాధ్యాయుడు చేసేటువంటి పనులన్నింటినీ కలిపి బోధన అంటాము అన్నాం. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు మైక్రో టీచింగ్ అనేది ట్రైనీ టీచర్స్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిపి మీరు ఫ్రెష్గా టీచింగ్ ఫీల్డ్లోకి, టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లోకి ఎంటర్ అయ్యే సందర్భంలో అన్ని యాక్టివిటీస్ ఒకేసారి కలిపి పెర్ఫామ్ చేయవలసి వచ్చే సందర్భంలో కొంత డిఫికల్టీని ఫేస్ చేసే అవకాశం ఉంది, కొంత స్ట్రగుల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో అది ఓవర్కమ్ అవ్వకపోతే టీచింగ్లో ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అర్థమైందా? మీరు గమనించినట్లయితే మీ లైఫ్లో చాలా మంది టీచర్స్ని గమనించి ఉంటారు. కొత్తగా మీ క్లాస్తోనే టీచింగ్ స్టార్ట్ చేసిన టీచర్స్ గమనించినట్లయితే చాలా మంది, కొంతమంది మ్యాక్సిమం మోర్ దాన్ 50% కాన్ఫిడెంట్గా ఉండే అవకాశం ఉంది టీచింగ్లో, ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినప్పటికీ. ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే కొంతమంది టీచర్స్ ఫస్ట్ క్లాస్లో డెఫినెట్గా దే ఫీల్ షై అండ్ దే డూ
మోర్ మిస్టేక్స్ లైక్ దట్. ఓకే, కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు అప్పుడే టీచింగ్ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు కాబట్టి వాటన్నిటిని టీచింగ్లో ఇందాక చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటిని, యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని ఒకేసారి పెర్ఫామ్ చేసే సందర్భంలో డిఫికల్టీ కావచ్చు, షైనెస్ కావచ్చు, వాటన్నిటిని కోఆర్డినేట్ చేసుకోలేకపోవటం కావచ్చు, ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో కాబట్టి అటువంటి ఇబ్బంది రాకుండా ఉపాధ్యాయ విద్యను అభ్యసించే సందర్భంలోనే ఈ మైక్రో టీచింగ్ లో భాగంగా ఒక్కొక్క స్కిల్లో నైపుణ్యం పెంపొందించుకొని వాటన్నిటినీ కలిపి ఉపయోగించుకోవటంలో సమర్థవంతంగా బోధన చేయడం కోసమే మైక్రో టీచింగ్ అనే ప్రక్రియ ఏర్పడింది, రూపొందించారని చెప్పవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మనం ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం, క్లాస్లోకి రాగానే విద్యార్థి యొక్క పూర్వ జ్ఞానం పరిశీలించాలి, అది ఉపాధ్యాయుడు చేసేటువంటి ఒక పని, దాన్ని ఒక నైపుణ్యంగా తీసుకోవచ్చు. అలాగే పాఠ్యాంశాన్ని విద్యార్థికి పరిచయం చేయాలి, అదొక నైపుణ్యంగా మనం చెప్పవచ్చు. అలాగే ఈ రోజు తరగతి గదిలో నిర్వచనాలు చెప్తున్నట్లయితే ఉదాహరణ సహాయంతో నిర్వచనం చెప్పాలి, కాబట్టి అదొక నైపుణ్యంగా చెప్పవచ్చు. లేదంటే ఒక భావనను వివరించాలి, మ్యాథ్స్ టీచర్స్ కాబట్టి అదొక సిద్ధాంతం కావచ్చు, లేదంటే ఒక టీచింగ్ కాన్సెప్ట్ కావచ్చు, దాన్ని వివరించాలి, కాబట్టి వివరించడం అనేది ఒక నైపుణ్యంగా తీసుకుంటే. లేదా బ్లాక్ బోర్డ్ యూజ్ చేయాలి, మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్స్ కాబట్టి బ్లాక్ బోర్డ్ యూజ్ చేయాలి, కాబట్టి బ్లాక్ బోర్డ్ యూజ్ చేయడం ఒక నైపుణ్యంగా తీసుకుంటే. అలాగే బోధన సందర్భంలో బోధనాభ్యసన పరికరాలు, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, టు గివ్ కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ టు ద స్టూడెంట్స్, డెఫినెట్లీ a teacher has to use teaching learning material in the teaching learning process. సో అదొక నైపుణ్యంగా. ఓకే, ఆ తర్వాత ఏవైనా ప్రయోగం చేయాలి, అదొక నైపుణ్యంగా. లేదా ఏదైనా ఒక కృత్యం చేయాలి, అదొక నైపుణ్యంగా. లేదా ల్యాబొరేటరీ మెథడ్ యూజ్ చేసే సందర్భంలో డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇవ్వాలి, అదొక నైపుణ్యంగా. లేదా విద్యార్థిని వివిధ సందర్భాల్లో బోధించేటప్పుడు కానీ, లేదా బోధన యొక్క అవగాహన గురించి తెలుసుకునే సందర్భంలో కానీ ప్రశ్నించవలసి ఉంటుంది, కాబట్టి ప్రశ్నించడం ఒక నైపుణ్యంగా. ఈ నైపుణ్యాలన్నింటినీ తీసుకొని ఒక్కొక్క నైపుణ్యంలో ప్రావీణ్యం సంపాదించి వీటన్నిటిని కలిపి అప్పుడు రియల్ క్లాస్ రూమ్లో మ్యాక్రో టీచింగ్లో టీచింగ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా చేయడం కోసం టీచింగ్ యొక్క ఎబిలిటీని, టీచర్ యొక్క టీచింగ్ ఎబిలిటీని, వెరీ పర్టికులర్లీ స్టూడెంట్స్ టీచర్లో టీచింగ్ ఎబిలిటీని డెవలప్ చేయడం కోసం ఈ మైక్రో టీచింగ్ అనే భావాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. ఓకే, కమింగ్ టు దిస్ టాపిక్, మైక్రో టీచింగ్ హ్యాస్ బీన్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ అన్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్. In fact, certain of its aspects have been used from long time in various teaching situations. The term micro-teaching was first coined by A.W. Dwight Allen, AWD Allen. We can say that in some textbooks it may be written as A.W.D. Allen. Okay, in some textbook simply they written as Allen. Okay, anyhow, it was first coined by A.W.D. Allen of the Stanford University in 1963 for developing teaching behaviors and teaching activities. So, ఈ మైక్రో టీచింగ్ అనేటువంటి భావాన్ని స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ సంబంధించినటువంటి A.W. Dwight Allen అనేటువంటి ఎడ్యుకేషనలిస్ట్, సైకాలజిస్ట్ 1963లో ఈ మైక్రో టీచింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ని టీచర్స్ లో టీచింగ్ ఎబిలిటీని, టీచింగ్ బిహేవియర్ ని డెవలప్ చేయడం కోసం దీన్ని రూపొందించారని చెప్పవచ్చు. సో ఇలాంటి బిట్స్ డిఎస్సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. హూ ఈస్ ద ఇన్వెంటర్ ఆఫ్, ప్రొఫౌండర్ ఆఫ్ మైక్రో టీచింగ్, ద కాన్సెప్ట్ మైక్రో టీచింగ్, A.W.D. Allen. And sometimes they may ask in which year Allen proposed or advocated micro teaching in 1963. Okay, right. These teaching behaviors and teaching activities are given the name of teaching skills. ఇందా మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ టీచింగ్ బిహేవియర్స్ ని లేదా తరగతి గదిలో ఉపాధ్యాయుడు చేసేటువంటి ఆ పనిని మనం స్కిల్స్ గా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది, నైపుణ్యాలుగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఆ స్కిల్స్ లో ఒక్కొక్క స్కిల్లో ముందుగా మనం నైపుణ్యం సంపాదించుకొని, పర్ఫెక్షన్ సంపాదించుకొని, అలా స్కిల్ బై స్కిల్ పర్ఫెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు రియల్ క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ చేయటం అనేది ఈజీగా చేయొచ్చు అనేది ఈ మైక్రో టీచింగ్ యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం. ఇట్ ఈస్ ఎ టెక్నిక్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్
in which one learns the skills of teaching through a scaled down process of teaching learning. Scale down అంటే తగ్గించబడినటువంటి, ప్రమాణాలు కుదించబడినటువంటి బోధనా ప్రక్రియే మనం మైక్రో టీచింగ్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ మైక్రో టీచింగ్ ఈజ్ టు ప్రొవైడ్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ టీచింగ్ స్కిల్స్ టు ది pupil teachers, that means student teachers. సో ఈ మైక్రో టీచింగ్ సూక్ష్మ బోధన యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఉపాధ్యాయ విద్యార్థుల్లో బోధనా నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించటము. బాబురావు మ్యూట్ చేసుకోమా. ఓకే, బోధనా నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకోవటము. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇందాక చెప్పుకున్నాం స్కేల్ డౌన్ ఎన్కౌంటర్ అన్నాం. స్కేల్ డౌన్ అంటే ఏ విషయాల్లో అంటే తగ్గించబడినటువంటి, ప్రమాణాలు తగ్గించబడినటువంటి అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ స్కేల్ డౌన్ ఏంటో ఒకసారి పరిశీలిద్దాం. క్లాస్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ టు, దట్ మీన్స్ సైజ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ టు 5 to 10 people. While we are practicing micro teaching, we are practicing skills. If a student teacher is practicing skills under micro teaching, the size of the class is 5 to 10 students. 5 నుంచి 10 మంది విద్యార్థులు మాత్రమే తరగతి గదిలో ఉంటారు. టైమ్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ 30 to 35 minutes to 5 to 10. అంటే సాధారణంగా 40 minutes 35 minutes అలా క్లాసెస్ ఉంటాయి. బేస్డ్ ఆన్ ది స్టేజెస్, ప్రైమరీ, ప్రీ ప్రైమరీ, అప్పర్ ప్రైమరీ, వీటిని బట్టి క్లాసులు అనేవి టైం లిమిట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ క్లాస్ టైం లిమిట్ కూడా ఆ టైం నుంచి 5 to 10 minutes తగ్గించారు. సైజ్ ఆఫ్ ది కంటెంట్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. బోధనాంశం యొక్క సైజ్ కూడా తగ్గించబడుతుంది. ఏదో ఒక సింగిల్ పాయింట్, చిన్న కాన్సెప్ట్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓన్లీ వన్ టీచింగ్ స్కిల్ ఈజ్ ప్రాక్టీస్డ్ ఎట్ ఏ టైం. ఒకే ఒక స్కిల్ ని ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే కంటెంట్, ఒక చిన్న కంటెంట్ తీసుకొని మొదటగా పాఠ్యాంశాన్ని పరిచయం చేయటం అనేది ఒక నైపుణ్యం అనుకుంటే, ఇంట్రడ్యూసింగ్ ది కాన్సెప్ట్ ఒక స్కిల్ అనుకుంటే, ఆ స్కిల్ ని ఆ కంటెంట్ పరంగా 5 లేదా 10 మంది విద్యార్థులను కూర్చోబెట్టి 5 లేదా 10 నిమిషాల్లో సమయంలో ప్రాక్టీస్ చేయడం జరుగుతుంది. అందుకే దీన్ని స్కేలింగ్ డౌన్ టెక్నిక్ అంటాము. స్కేలింగ్ డౌన్ టెక్నిక్ అని అంటే తగ్గించబడినటువంటి, ప్రమాణాలు తగ్గించబడినటువంటి బోధనా ప్రక్రియగా కానీ దీన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే దీన్ని బట్టి మైక్రో టీచింగ్ ప్రాక్టీస్ ఎలా చేస్తాము? 5 లేదా 10 మంది స్టూడెంట్స్ ని కూర్చోబెట్టుకొని ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ తీసుకొని ఆ కాన్సెప్ట్ సహాయంతో ఒక చిన్న స్కిల్ ని 5 లేదా 10 నిమిషాలు టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు వరకు చెప్పుకున్న దాన్ని బట్టి మైక్రో టీచింగ్ ఎందుకోసం? ఎనీవన్? ప్రాక్టీస్. ఏం ప్రాక్టీస్? టీచింగ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఎవరికి అది? 5-10 నిమిషాల్లో పిల్లలకి మనం ఎలా టీచ్ చేయాలనే అవగాహన కోసం క్లాస్ రూమ్ కు వెళ్ళక ముందే మనం ప్రిపేర్ అవడం కోసం సార్. నా క్లాస్ రూమ్ వెళ్ళక ముందే కాదు, అదే ఇన్ ద సెన్స్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు టీచ్ ఏ జనరల్ క్లాస్, ఏ లార్జ్ క్లాస్, ఏ macro teaching class, a trainee teacher has to get the knowledge of individual skills, the perfection in individual skills. అంటే బోధనలో ఉండేటువంటి అంశాల్లో ఒక్కొక్క అంశంలో ప్రావీణ్యత సాధించిన తర్వాత, అప్పుడు అన్ని అంశాల్లో ప్రావీణ్యత వచ్చిన తర్వాత, అప్పుడు మామూలు క్లాస్ రూమ్ ని సమర్థవంతంగా ఎటువంటి బెరుకు లేకుండా చేయటం కోసమే మైక్రో టీచింగ్ అనేది. కాబట్టి ఒక చిన్న అంశం తీసుకొని, ఒక చిన్న నైపుణ్యం తీసుకొని దాన్ని 5 లేదా 10 మంది విద్యార్థులను కూర్చోబెట్టి 5 లేదా 10 నిమిషాలు టీచ్ చేయడం ద్వారా ఆ స్కిల్లో నైపుణ్యం పెంపొందించుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు జనరల్ గా నేను ఇంతకుముందు క్లాస్ లో చెప్పినట్టు గుర్తు నాకు, టీచింగ్ ని డివైడ్ చేసినట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 45 minutes ఆఫ్ టీచింగ్ ప్రాసెస్ ఉంది, ఒక క్లాస్ ఉంది, 45 నిమిషాల క్లాస్ ఉంది. ఆ క్లాస్ ని మనం ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు అంటే, ఒక 5 minutes ఇంట్రడక్టరీ యాక్టివిటీస్ కింద, 30 minutes డెవలప్మెంటరీ యాక్టివిటీ కింద, ఇంకొక 5 minutes
కల్మినేటివ్ యాక్టివిటీ కింద ఇలా డివైడ్ చేసి క్లాస్ని టీచ్ చేస్తాం. అంటే లెసన్ చెప్పే 30 మినిట్సే, 40 మినిట్స్ క్లాస్లో లెసన్ 30 మినిట్సే చెప్తాం. లేదా 45 మినిట్స్ క్లాస్ అనుకోండి, 35 మినిట్స్ చెప్తాం. రిమైనింగ్ 10 మినిట్స్ ముందేమో పాఠ్యాంశం ప్రారంభించడం కోసం, పాఠ్యాంశం అయిపోయిన తర్వాత చేసే పనుల కోసం, అంటే 35 మినిట్స్ క్లాస్ చేస్తాం. ఆ 35 మినిట్స్లో ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేస్తాము, అలాగే స్టార్టింగ్ 5 మినిట్స్లో ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేస్తాము, చివరి ఉన్న 5 నిమిషాలు ఏమేమి యాక్టివిటీ చేస్తాము, వీటన్నిటిని నైపుణ్యాలుగా తీసుకొని ఒక్కొక్క నైపుణ్యంలో పర్ఫెక్షన్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ నైపుణ్యం మనం పాఠ్యాంశాన్ని పరిచయం చేయటం అనుకున్నాం. అంటే పాఠాన్ని ఎలా విద్యార్థులకు పరిచయం చేయాలి, పాఠాన్ని విద్యార్థుల్ని ఎలాగ మోటివేట్ చేయాలి పాఠం నేర్చుకునే వైపు, ముందు దాంట్లో పర్ఫెక్షన్ అనేది తెచ్చుకుంటాం. అందుకోసం ఆ స్కిల్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. అలాగా ఒక్కో స్కిల్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అందుకనే మైక్రో టీచింగ్ని స్కేల్ డౌన్ టీచింగ్ టెక్నిక్ అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఎనీహౌ లెట్ us see some definitions of micro teaching. Micro teaching is a scaled down teaching encounter in the class size and class time. ఎవరైతే మైక్రో టీచింగ్ అనేటువంటి భావాన్ని రూపొందించారో ఆ ఏడబ్ల్యూ డ్వైట్ ఎలెన్ అనేటువంటి ఎడ్యుకేషనిస్ట్ మైక్రో టీచింగ్ ఎలా డిఫైన్ చేశాడంటే, మైక్రో టీచింగ్ ఈజ్ ఏ స్కేల్ డౌన్ టీచింగ్ ఎన్కౌంటర్ ఇన్ ది క్లాస్ సైజ్ అండ్ క్లాస్ టైమ్. అంటే టైంలోను క్లాస్ సైజులోను తగ్గించబడినటువంటి, అంటే తరగతి విద్యార్థుల సంఖ్య, బోధించవలసినటువంటి కాల పరిమితి, అలాగే బోధనా లక్ష్యాలు తగ్గించి చేసేటువంటి బోధన వ్యూహాన్నే సూక్ష్మ బోధన అని ఏడబ్ల్యూడి అని చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత ఎలన్ అండ్ ఈవ్ వీళ్ళు కూడా మైక్రో టీచింగ్ సంబంధించి రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళలో వీళ్ళని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో వీళ్ళు ఏమంటారంటే, a system of controlled practice that make it possible to concentrate on specific teaching behavior and to practice teaching under controlled conditions. So వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇట్ ఈస్ ఎ కంట్రోల్డ్ ప్రాక్టీస్, అంటే నియంత్రించబడినటువంటి ఒక శిక్షణ, ఒక ప్రాక్టీస్. సో ఎందుకోసం అంటే ఉపాధ్యాయుడు ఆ టీచింగ్ బిహేవియర్ ని డెవలప్ చేసుకోవడం కోసం, అంటే నియంత్రించబడినటువంటి సందర్భాల్లో, కండిషన్స్ లో ఉపాధ్యాయుడు బోధన పటిమని, టీచింగ్ బిహేవియర్ ని, టీచింగ్ యాక్టివిటీస్ ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి చేసేటువంటి ఒక ప్రక్రియ మైక్రో టీచింగ్, సూక్ష్మ బోధన అని ఎలన్ అండ్ ఈవ్ చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత బీకే పాసి, ఇతని పేరు మీరు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, తర్వాత మళ్ళా ఇంకో సందర్భంలో ఇతన్ని డిస్కస్ చేస్తాం. బీకే పాసి ఇతనేమంటున్నాడంటే, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ మైక్రో టీచింగ్ ఈజ్ దట్ టీచింగ్ ఈజ్ ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిఫైనబుల్, అబ్జర్వబుల్, మెజరబుల్ అండ్ కంట్రోలబుల్ టీచింగ్ స్కిల్స్. అంటే బోధన అనేటువంటి దాన్ని మైక్రో టీచింగ్ లో ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే, బోధనని ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం అంటే, కొన్ని నైపుణ్యాలుగా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఆ నైపుణ్యాలు ఎలాగ ఉంటాయి అంటే, డిఫైనబుల్, అబ్జర్వబుల్, మెజరబుల్ అండ్ కంట్రోలబుల్. నిర్వచించదగినటువంటి, ప్రాక్టీస్ చేస్తే పరిశీలించదగినటువంటి, ప్రాక్టీస్ చేసే సందర్భంలో కొలవగలిగినటువంటి, లేదా ఆ ప్రాక్టీస్ సెషన్ ని కంట్రోల్ చేయగలిగినటువంటి నైపుణ్యాలుగా బోధనని డెవలప్ చేసుకునేటువంటి ప్రక్రియనే మైక్రో టీచింగ్ అని, సూక్ష్మ బోధన అని బీకే పాసి చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఎంబి బుచ్ అనేటువంటి ఎడ్యుకేషనిస్ట్ ఏమన్నాడో చూడండి. మైక్రో టీచింగ్ ఈజ్ ఏ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ టెక్నిక్ which allows teachers to apply clearly defined teaching skill to carefully prepared lessons in planned series of 5 to 10 minutes encounters with a small number of peoples, often with an opportunity to observe the results on videotape. అంటే మైక్రో టీచింగ్ అంటే బుచ్చి ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఇది ఒక బోధనాభ్యసన ప్రక్రియకి సంబంధించి బోధనా నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించడం కోసం ఒక 5 to 10 స్టూడెంట్స్ని ఒక 5 to 10 మినిట్స్ టైంలో
మనం చెప్పి దాన్ని మళ్ళా పరిశీలించదగే విధంగా వీడియో టేప్ సాయంతో రికార్డ్ చేసేటువంటి ప్రక్రియనే సూక్ష్మ బోధన అని చెప్పడం జరిగింది. సో కమింగ్ టు ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ మైక్రో టీచింగ్ అకార్డింగ్ టు ADWLN ఎలన్ ఏమంటాడంటే మైక్రో టీచింగ్ అనేది ఉపాధ్యాయ విద్యార్థి ఒక చిన్న అంశాన్ని తీసుకొని ఒకే ఒక నైపుణ్యాన్ని తీసుకొని 5 లేదా 10 మంది విద్యార్థులకి 5 లేదా 10 నిమిషాల సమయంలో బోధించి ఈ ప్రక్రియ మొత్తాన్ని వీడియో రికార్డ్ చేసి దాన్ని ఉపాధ్యాయుడు తోటి ఉపాధ్యాయ విద్యార్థులు బోధించిన ఉపాధ్యాయ విద్యార్థి ముగ్గురు కలిసి ఆ వీడియోని పరిశీలించి బోధనా నైపుణ్యం ఎంతవరకు పెంపొందించబడింది అంటే ఆ స్కిల్ ఎంతవరకు ఎక్వైర్ చేయబడింది అని తెలుసుకొని అవసరమైతే మరలా మార్పులు చేసుకొని మరలా ఆ నైపుణ్యాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి అంటే ఆ స్కిల్లో పర్ఫెక్షన్ వచ్చే వరకు ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ నైపుణ్యాన్ని బోధన పటిమని పెంపొందించుకోవాలి అని ఈ బుచ్చి అనే శాస్త్రవేత్త చెప్తున్నాడు. ఎనీహౌ ఆ AWDLN చెప్పిన దాని ప్రకారం కూడా మనం ఈ వీడియో రికార్డింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కీ కాన్సెప్ట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇంకో డెఫినేషన్ ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చిన ఒక డెఫినేషన్ పరిశీలించినట్లయితే ఆ డెఫినేషన్ ఏం చెప్తుందంటే ఉపాధ్యాయ శిక్షణ కళాశాలలో పాఠ్య పథక అభివృద్ధికి మరియు పరిశోధనల ఉపయోగానికై వాస్తవమైన కుదించిన బోధనా వ్యూహమే సూక్ష్మ బోధన అని వీళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం సూక్ష్మ బోధనని నిర్వచించవచ్చు. సో ఎనీహౌ ఇప్పుడు వరకు డెఫినేషన్స్ ని బట్టి ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకున్న దాన్ని బట్టి మైక్రో టీచింగ్ అంటే ఏం అర్థం చేసుకున్నారు మీరు? ఏం చేయాలి మైక్రో టీచింగ్ లో భాగంగా? ఎనీవన్? అసలు మైక్రో టీచింగ్ ఎవరి కోసం? స్టూడెంట్ లెర్నర్స్ కోసం. స్టూడెంట్ టీచర్స్ కోసం. వెరీ గుడ్. మైక్రో టీచింగ్ లో ఏం చేస్తాము? ఒక టాపిక్ స్కిల్స్ ని డెవలప్ చేసుకుంటాం సార్. వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే రైట్ శ్రీవల్లి నాగేంద్ర బాబు రైట్, టీచింగ్ స్కిల్స్ ని డెవలప్ చేసుకుంటాం. అది టీచింగ్ ఎబిలిటీని డెవలప్ చేసుకుంటాం. అది ఎలా చేసుకుంటాము అంటే టీచింగ్ లో బోధన అనేటువంటి ప్రక్రియలో ఎన్ని అంశాలైతే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయో అంటే ఒక క్లాస్ లో టీచర్ ఎన్ని రకాల యాక్టివిటీస్ చేయవలసి ఉంటుందో ఆ యాక్టివిటీస్ ఒక్కో దాంట్లో పర్ఫెక్షన్ తెచ్చుకుంటాం. అందుకోసమే స్కేల్ డౌన్ ఎన్కౌంటర్ అన్నాం మైక్రో టీచింగ్. స్కేల్ డౌన్ అంటే తగ్గించబడినటువంటి ప్రమాణాలు, తగ్గించబడినటువంటి. ఇక్కడ ప్రమాణాలు మీన్స్ టీచింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన ప్రమాణాలు. ఫస్ట్ క్లాస్ సైజ్, అలాగే క్లాస్ టైము, అలాగే నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం, అలాగే టీచింగ్ కాన్సెప్ట్. వీటన్నిటిలో ప్రమాణాలు తగ్గించి ఒక్కొక్క స్కిల్ ని ప్రాక్టీస్ చేయటాన్ని మైక్రో టీచింగ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ మైక్రో టీచింగ్. నెక్స్ట్ వన్, కమింగ్ టు ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ మైక్రో టీచింగ్. వాట్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ మైక్రో టీచింగ్? ఫస్ట్ వన్, టు లెసన్ ది కాంప్లెక్సిటీస్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ మ్యాక్రో క్లాసెస్. అంటే స్థూల బోధన, మామూలుగా మనం క్లాస్ చెప్తాం కదా, దాన్ని స్థూల బోధన మ్యాక్రో టీచింగ్ అంటాం. ఓకే, అది జనరల్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ రిలేటెడ్ టు ది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. కానీ మైక్రో టీచింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ది డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది పర్టికులర్లీ రిలేటెడ్ టు ది టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ టు డెవలప్ ది టీచింగ్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ స్టూడెంట్ టీచర్. అంటే ఇక్కడ లెసన్ ది కాంప్లెక్సిటీస్, స్థూల బోధనలో ఉండేటువంటి క్లిష్టతలు, కాంప్లెక్సిటీస్ అంటే డిఫికల్టీస్ ని తగ్గించడం కోసం, సమర్థవంతంగా బోధన చేయడం కోసం మైక్రో టీచింగ్ అనే భావన ఉపయోగపడుతుంది. అదే ఆబ్జెక్టివ్, అదొక ఆబ్జెక్టివ్. టు డెవలప్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ స్టూడెంట్ టీచర్స్ విత్ అడిక్వేట్ మోటివేషన్. అంటే ఉపాధ్యాయ విద్యార్థుల్లో కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేయడం కోసం. దేంట్లో కాన్ఫిడెన్స్? టీచింగ్ లో. బోధనలో కాన్ఫిడెన్స్ అనేది
డెవలప్ చేయడం కోసం. అందుకనే నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పిన సందర్భంలో ఒకసారి చెప్పాను, మీరు ఏం చెప్పినా వాయిస్ లో కమాండ్ ఉండాలి, కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. డోంట్ సే రాంగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ సే కాన్ఫిడెంట్లీ. తప్పు చెప్పాలని అర్థం కాదు, తప్పు అయినా సరే కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది టీచర్స్ గమనించినట్లయితే అది యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నా బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ వాయిస్ అండ్ ఈజ్ టీచింగ్, అది నిజమో కాదో అనేటువంటి భావన విద్యార్థుల్లో కలిగే సందర్భాలు చాలా మనం గమనించవచ్చు. సో కాబట్టి కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ ది కీ కాన్సెప్ట్ టు సక్సీడ్ ఇన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. సో అటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ ని విద్యార్థుల్లో డెవలప్ చేసుకోవడానికి మైక్రో టీచింగ్ అనేది అవసరము. సో అది కూడా ఈ విద్యార్థుల్లో, ఉపాధ్యాయ విద్యార్థుల్లో కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేయటం, కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేసి వాళ్ళని టీచింగ్ వైపు మోటివేట్ చేయడం కూడా మైక్రో టీచింగ్ యొక్క లక్ష్యంగా చెప్పవచ్చు. టు ప్రాక్టీస్ టీచింగ్ ఇన్ షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం, తక్కువ సమయంలో నైపుణ్యాలు ప్రాక్టీస్ చేయడం కూడా దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ గా చెప్పవచ్చు. టు ఐడెంటిఫై ది డెఫిషియన్సీస్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ టీచర్స్, ఉపాధ్యాయ విద్యార్థుల్లో ఉండేటువంటి లోపాలు అయితే ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ లోపాలని ఐడెంటిఫై చేయడం ఈ మైక్రో టీచింగ్ యొక్క ఇంకొక ఆబ్జెక్టివ్. టు గివ్ ఇమీడియట్ ఫీడ్బ్యాక్ టు ఎనేబుల్ దెమ్ టు మోడిఫై దేర్ టీచింగ్ బిహేవియర్. సో ఇమీడియట్ గా ఆ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది తీసుకొని దాని ద్వారా విద్యార్థులు ఆ నైపుణ్యాన్ని ఇంకా స్ట్రెంథన్ చేయడం కోసం, ఇంకా షైన్ చేయడం కోసం, షైన్ చేయటం అనేది కూడా మైక్రో టీచింగ్ యొక్క ఇంకొక ఉద్దేశంగా చెప్పవచ్చు, ఆబ్జెక్టివ్ గా చెప్పవచ్చు. టు ఎంకరేజ్ రీసెర్చర్స్ ఐడెంటిఫై న్యూ టీచింగ్ స్కిల్స్ అండ్ డెవలప్ న్యూ టీచింగ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. సో వీటితో పాటు ఉపాధ్యాయ విద్యార్థికి ఉన్నటువంటి ఉపయోగాలతో పాటుగా రీసెర్చర్స్ ఇంకా కొత్త కొత్త స్కిల్స్ ని డెవలప్ చేయడం కోసం, టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని డిజైన్ చేయడం కోసం ఈ మైక్రో టీచింగ్ అనేది రూపొందించబడిందని చెప్పవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ micro teaching. And coming to the characteristics of micro teaching, duration of teaching as well as number of students are less. The characteristics మీరు ఈజీగా చెప్పగలిగి ఉండాలి. ఇప్పుడు వరకు ఉన్న డిస్కషన్ బట్టి, మనం చూసినటువంటి డెఫినేషన్స్ బట్టి. ఓకే, మైక్రో టీచింగ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మీరు ఈజీగా చెప్పగలి, లేదా ఈజీగా అవగాహన చేసుకోగలగాలి. ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈజ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టీచింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ లెస్. బోధన సమయము మరియు విద్యార్థుల సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుంది. కంటెంట్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ స్మాలర్ యూనిట్స్. స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకున్నాం, సూక్ష్మ బోధనలో ఒక చిన్న బోధనాంశాన్ని తీసుకొని, ఒక స్కిల్ తీసుకొని 5 to 10 minutes లో 5 to 10 స్టూడెంట్స్ కి టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది అని. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్. కంటెంట్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ స్మాలర్ పార్ట్స్, చిన్న చిన్న అంశాలని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓన్లీ వన్ టీచింగ్ స్కిల్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ఎట్ ఎ టైం. అంటే ఒకసారి ఒక నైపుణ్యం మాత్రమే పెంపొందించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అసలు మైక్రో టీచింగ్ అనేది టీచింగ్ లో, మ్యాక్రో టీచింగ్ లో, జనరల్ టీచింగ్ లో ఉపాధ్యాయ విద్యార్థికి కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేయడం కోసం చేసేటువంటి ప్రక్రియ. అలాంటి సందర్భంలో ఒక్కొక్క స్కిల్ మాత్రమే ఉపాధ్యాయ విద్యార్థి నైపుణ్యం పెంపొందించుకునేలా చూడాలి. అది కూడా ఒక లక్షణం. ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ఇమ్మీడియట్ ఫీడ్బ్యాక్, ఇమ్మీడియట్ గా దానికి సంబంధించినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్, మంచి చెడు, వాట్ ఆర్ ది ల్యాప్సెస్, వాట్ ఆర్ ది మెరిట్స్ అనేవి ఇమ్మీడియట్ గా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఇన్ మైక్రో టీచింగ్ సైకిల్ దేర్ ఈస్ ఎ ఫెసిలిటీ ఆఫ్ రీప్లానింగ్, రీటీచింగ్ అండ్ రీఫీడ్బ్యాక్ ఆర్ రీఎవాల్యుయేషన్. సో మైక్రో టీచింగ్ ప్రాసెస్ లో మళ్ళా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి, మళ్ళా టీచ్ చేయడానికి, మళ్ళా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దాన్ని మళ్ళా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లో మైక్రో టీచింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ మైక్రో టీచింగ్ సైకిల్ అనే టాపిక్ కింద మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇట్ పుట్స్ ద టీచర్ అండర్ మైక్రోస్కోప్. ఇది ఈ ప్రక్రియని ఎలా డిఫైన్ చేశారంటే, ఇట్ పుట్స్ ద టీచర్ అండర్ మైక్రోస్కోప్. మైక్రోస్కోప్ ఎందుకు వాడతాం? ఎనీవన్? చిన్న వస్తువుని చూడడం. ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్, ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇట్ పుట్స్ ద టీచర్ అండర్ మైక్రోస్కోప్. అంటే ఉపాధ్యాయ విద్యార్థిని
మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తుంది మైక్రో టీచింగ్ అనే ప్రాసెస్. అంటే ఉపాధ్యాయ విద్యార్థిలో ఉండేటువంటి మైన్యూట్స్ మిస్టేక్స్ కూడా ఆ స్కిల్ కి సంబంధించి మైన్యూట్స్ మిస్టేక్స్ అదర్ పాజిటివ్స్ ఆర్ నెగిటివ్స్ మిస్టేక్స్ కానీ స్ట్రెంత్ కానీ అంటే అంత డీప్ గా అబ్జర్వ్ చేసేటువంటి అవకాశం మైక్రో టీచింగ్ ప్రాసెస్ లో ఉందని చెప్పవచ్చు. ఆల్ ది ఫాల్స్ ఆఫ్ ది టీచర్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్. ఉపాధ్యాయ విద్యార్థి యొక్క అన్ని లోపాలని గమనించడం జరుగుతుంది, నోట్ చేయటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ కెన్ ఆల్సో బి కంట్రోల్డ్. సో డిసిప్లిన్ అనేది కూడా కంట్రోల్లో ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మైక్రో టీచింగ్. సో ఇక్కడ ఓకే, కమింగ్ టు ది మైక్రో టీచింగ్ సైకిల్. ఇది ఎలా జరుగుతుంది, ఎంత టైంలో జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం 2 రకాలైన వెర్షన్స్ ని మనం గమనించవచ్చు. అకార్డింగ్ టు ది అవైలబుల్ లిటరేచర్ ఆఫ్ వేరియస్ సోర్సెస్ మనం మైక్రో టీచింగ్ సైకిల్ ని ఇలాగా డివైడ్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ వన్, మైక్రో లెసన్ ప్లాన్. ఇట్ మే టేక్ 2 hours a day. ఒక లెసన్ ప్లాన్ తయారు చేయడానికి ఒక 2 గంటలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సమయాన్ని, ఒక కంప్లీట్ వర్కింగ్ డేని మనం తీసుకోవచ్చు అనుకున్నాం. రెండవది టీచ్. ప్లాన్ తయారు చేసుకున్నాక టీచ్ చేయడానికి 5 minutes టైం తీసుకుంటాం. కొన్ని వెర్షన్స్ లో దాని 6 minutes కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ స్టెప్, ఫీడ్బ్యాక్ సెషన్ 5 to 5 minutes or 6 minutes. రీప్లాన్ 10 to 12 minutes, 10 minutes కానీ 12 minutes కానీ. సో రీటీచ్ 5 minutes కానీ 6 minutes కానీ. ఫీడ్బ్యాక్ 5 minutes కానీ 6 minutes కానీ. టోటల్లీ 30 minutes or 36 minutes. టోటల్లీ 30 minutes or 30. అంటే ఒక సైకిల్, మైక్రో టీచింగ్ సైకిల్ ఇంత టైంలో జరుగుతుంది. అంటే ఒక స్కిల్ పర్ఫెక్షన్ అనేది ఈ 35 minutes లో లేదా 30 minutes లో స్కిల్ పర్ఫెక్షన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇది మైక్రో టీచింగ్ సైకిల్ గా మనం చెప్పవచ్చు. కమింగ్ టు ది ఫేజెస్ ఆఫ్ మైక్రో టీచింగ్. అంటే మైక్రో టీచింగ్ ఎన్ని దశల్లో జరుగుతుంది, మైక్రో టీచింగ్ అసలు టీచింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని, ఈ మైక్రో టీచింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని ఎన్ని దశల్లో చెప్పవచ్చు అంటే 3 stages లో మైక్రో టీచింగ్ ని మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఒకటి, నాలెడ్జ్ ఎక్విజిషన్ స్టేజ్, జ్ఞాన సముపార్జన దశ. ఇక్కడ జ్ఞాన సముపార్జన దశ అంటే ఏంటి, ఎవరైనా చెప్పగలరా? మైక్రో టీచింగ్ అనేది 3 దశల్లో జరుగుతుంది. ఆ సైకిల్ అనేది 3 దశల్లో కంప్లీట్ అవుతుంది. మొదటిది జ్ఞాన సముపార్జన దశ. ఆ టైటిల్ ని బట్టి, నామినిక్లేచర్ ని బట్టి దాన్ని ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఉపాధ్యాయుడు తను బోధించవలసిన టాపిక్ ని, దానికి అవసరమైన జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటాడు సార్ ముందు. ఓకే, ఎనీమోర్? మీరు మైక్రో టీచింగ్ అనే భావన్నే దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆ విషయానికి మనకి ఏమైతే అవసరం, మనం ఎంచుకున్న టాపిక్ కి అవసరమైన వనరులన్నింటినీ ముందుగానే వాడు తయారు చేసుకుంటారు. ఓకే, లిటిల్ బిట్ క్లోజర్ టు ది ఆన్సర్. ఇంకెవరన్నా? అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు వేసానంటే, జనరల్ గా మనం జ్ఞాన సంపార్జన, నాలెడ్జ్ ఎక్విజిషన్ అనగానే ఏమనుకుంటామంటే ఏదో సబ్జెక్ట్ సంబంధించో ఇంకో దానికి సంబంధించో అంశాలను నేర్చుకోవాలి అనుకుంటాం. అలా కాదు. ఇక్కడ మైక్రో టీచింగ్ లో నాలెడ్జ్ ఎక్విజిషన్ స్టేజ్ అంటే ఏంటంటే, మనం ఏదైతే నైపుణ్యాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామో ఆ నైపుణ్యానికి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. అంటే స్కిల్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి, ఆ స్కిల్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి, ఆ స్కిల్ ఎలా డెవలప్ అవుతుందో తెలుసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇందాక చెప్పుకున్నాం, పాఠ్యాంశాన్ని పరిచయం చేయటం, ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద లెసన్, అదొక స్కిల్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆ స్కిల్లో ఏమేమి అంతర్గత నైపుణ్యాలు ఉన్నాయి అంటే, ఆ స్కిల్ డెవలప్ అవ్వాలంటే ఏమేమి ఎబిలిటీస్ కావాలి, ఏమేమి ఇంకా సబ్ కాంపోనెంట్స్ కావాలి, సబ్ స్కిల్స్ కావాలి, అవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలి. అలాగే ఉపాధ్యాయుడు ఇచ్చేటువంటి ఒక మోడల్ లెసన్ని విద్యార్థులు గమనించాలి. అది నాలెడ్జ్ ఎక్విజిషన్ స్టేజ్. దీన్ని ప్రీ యాక్టివ్ ఫేజ్ అని కూడా అంటాం. అంటే ఉపాధ్యాయ విద్యార్థి ముందు ఏం చేయాలంటే, తమ టీచర్ ఎడ్యుకేటర్ ఉపాధ్యాయుడు క్లాస్లో మైక్రో టీచింగ్ గురించి చెప్పటం, మైక్రో టీచింగ్లో స్కిల్స్ గురించి చెప్పటం,
అలాగే ఒక్కో స్కిల్ ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయో చెప్పటం, ఆ తర్వాత ఒక్కో స్కిల్ ఎలా టీచ్ చేయాలో మోడల్ లెసన్ ప్లాన్ ఉపాధ్యాయునికి విద్యార్థికి తెలియజేయటం, వీటన్నిటిని అబ్జర్వ్ చేసి వీటన్నిటికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ని పెంపొందించుకుంటాడు మొదటి దశలో. తర్వాత స్కిల్ ఎక్విజేషన్ స్టేజ్, ఇప్పుడు నైపుణ్యాలు పెంపొందించుకుంటాడు ఈ దశలో. అంటే ఇప్పుడు తనకు తాను ప్లాన్స్ తయారు చేసి టీచ్ చేసి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని ఓవరాల్ గా స్కిల్స్ లో ఎబిలిటీస్ పర్ఫెక్షన్ అనేది తెచ్చుకోవడం జరుగుతుంది. దాన్నే స్కిల్ ఎక్విజేషన్ స్టేజ్ అంటాం. అంటే ఆ నైపుణ్యాలు పెంపొందించుకునేటువంటి దశ. మొదటిదేమో నైపుణ్యాలు పెంపొందించుకోవడానికి కావలసినటువంటి జ్ఞానాన్ని మొదటి స్టేజ్ లో పెంపొందించుకుంటాం. రెండో స్టేజ్ లోనేమో ఆ నైపుణ్యాలకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం, ఆ నైపుణ్యాలని డెవలప్ చేసుకుంటాం. లాస్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫేజ్. ఇవన్నీ అసలు ఎందుకు చేస్తున్నాం? మైక్రో టీచింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నాం? చెప్పడానికి సార్, టీచింగ్ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోవడం. అది అంటే మనం చెప్పే విధానాన్ని డెవలప్ చేసుకోవడం కోసం, అంతే కదా. బోధనా పటిమని పెంపొందించుకోవటం కోసం. ఎక్కడ బోధనా పటిమ? మామూలు క్లాస్ రూమ్ లో ఎలా టీచ్ చేయాలి, ఎంత కాన్ఫిడెంట్ తో టీచ్ చేయాలి, ఎంత సమర్థవంతంగా బోధించాలి అనేది తెలుసుకోవడం కోసం మైక్రో టీచింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి లాస్ట్ స్టేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ స్టేజ్. అంటే ఇక్కడ ఏవైతే నైపుణ్యాలు పెంపొందించుకున్నామో ఆ నైపుణ్యాలన్నింటినీ బేస్ చేసుకొని జనరల్ క్లాస్ ని 45 నిమిషాల క్లాస్ ని టీచ్ చేయటం, దాన్నే ట్రాన్స్ఫర్ ఫేజ్ అంటాం. ఇక్కడ నేర్చుకున్నటువంటి నైపుణ్యాలని ఇక్కడ జనరల్ క్లాస్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ స్కిల్ టు యాక్చువల్ టీచింగ్ సిచ్యువేషన్. నిజమైనటువంటి బోధనలో తను పెంపొందించుకున్నటువంటి నైపుణ్యాలని ఉపయోగించుకొని సమర్థవంతంగా బోధించడాన్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ ఫేజ్ అంటాం. అంటే మైక్రో టీచింగ్ స్కిల్ అనేది ఈ 3 దశల్లో మైక్రో టీచింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఉపాధ్యాయ విద్యార్థుల్లో పెంపొందించవచ్చు. ఒకటి నాలెడ్జ్ ఎక్విజిషన్ స్టేజ్, స్కిల్ ఎక్విజిషన్ స్టేజ్, ట్రాన్స్ఫర్ స్టేజ్, ఈ 3 స్టేజెస్. సో ఎందుకంటే రేర్ గా ఈ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫేజెస్ ఆఫ్ మైక్రో టీచింగ్. అప్పుడు మీరు ఈ 3 హెడ్డింగ్ పెట్టాలి. there are mainly 3 phases in micro teaching process, and the first one is the knowledge acquisition stage, second one is skill acquisition stage, and third one is the transfer stage. Malla vivarana. First one, knowledge acquisition stage. In this stage, student has to observe the demonstration lessons given by the teacher educator, and he has to get the knowledge of various skills and various skill components, and he totally has to get the knowledge of various skills through the explanation of the teacher educator and the demonstrations and examples given by the teacher educator. ఇలాగా నాలెడ్జ్ ఎక్విజిషన్ గురించి రాయాలి. ఆ తర్వాత స్కిల్ ఎక్విజిషన్. సో అకార్డింగ్ టు ది మైక్రో టీచింగ్ సైకిల్, teacher has to practice each and every skill in micro teaching stages, in micro teaching cycles, and he has to get the knowledge of practice of all the skills involved in macro teaching. Alaga. So transfer change later on with the knowledge of all these skills, a teacher has to teach the general class situation with more confidence. సో అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ రావాలి. కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడో ఒకసారి అడిగారు కాబట్టి ఈసారి మళ్ళీ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, స్టెప్స్ ఇన్ మైక్రో టీచింగ్ సైకిల్. మైక్రో టీచింగ్ లో ఉన్నటువంటి దశలు ఏంటి? సో ఏ విధంగా మైక్రో టీచింగ్ అనేది 1 by 1 జరుగుతుంది అనేది. సో సెలక్షన్ ఆఫ్ మైక్రో లెసన్ ప్లాన్, టీచింగ్, డిస్కషన్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్, రీప్లాన్, రీటీచ్ అండ్ రీఫీడ్బ్యాక్. ఓకే అమ్మా, సరే మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంది కాబట్టి మీకు let us conclude this session here itself. Okay, let us discuss the remaining concepts of micro teaching in next class, tomorrow's class. Okay, right. Okay sir. Thank you sir. Okay అమ్మా. ఓకే, మీరు ఇంకెవరైనా? Thank you sir. ఓకే అమ్మా, చాట్ బాక్స్ లో మీ నేమ్ టైప్ చేయకపోతే ఇమీడియట్ గా టైప్ చేయండి. అటెండెన్స్ ఫీడ్ అవుద్ది, నోట్ అవుద్ది. ఎందుకంటే వన్స్ ఐ స్టాప్ ద రికార్డింగ్, మీరు టైప్ చేసినా కూడా అది నోట్ అవ్వదు అక్కడ.
అందరు టైప్ చేశారు కదా? ఎస్ సార్. Okay, right. And now please leave the class and join physical science class. ఓకే సార్. Okay, ma. Okay, Thank sir. you, sir. Thank you. Have a nice day. ఓకే సార్. బాయ్ సార్. Bye. బాయ్ సార్. Bye, Amma. బాయ్ సార్. Bye. Right.